Hello? Yes, sir. Okay. 39 students are there. So we will wait for 1 minute and then we'll proceed. And I think in last lecture we have taken problems on PDB. So today we will see one derivation, uh, steady flow energy equation. Okay, we will start now. Steady flow, it is mean that before that we have studied that PDB, we have seen some problems on cyclic process, then we have seen some problems on PDB. How many problems we have solved on PDB? Three. Three. Three problems we have solved. Okay. Okay. If we have time after the completion of syllabus, we will take more problem on the PDB also. I think on cyclic process we have taken uh, sufficient problems. How many problems we have taken on cyclic process? Hello. सायक्लिक प्रोसेसवरती किती घेतलेत प्रॉब्लेम? 10. 10 घेतलेत. ओके, सफिशियंट आहेत, काय अडचण नाही. Okay, today we will see steady flow energy equation. So first we understand what is mean by steady flow. So the steady flow system is defined as the system in which the mass flow rate into the system is equal to mass flow rate out of the system. For example, if suppose this is one of the system, okay, and this is the flow of we can say fluid. It may be gas, it may be liquid, and it exits from the system. If we consider this as a system, okay. So here mass flow rate, it means whatever mass enter at that point, same mass should leave at the another point. Section, suppose we consider it as section 1 and it is section 2. Okay. Whatever mass enters into the system and whatever mass exit from the system, if this mass is balanced or same, at that time we can say that this one is the steady flow. If suppose these mass are varying at the entrance and at the exit, then we can say it as unsteady flow. ओके, समजलं? स्टेडी फ्लो म्हणजे असा फ्लो ज्याच्यामध्ये सिस्टममध्ये येणारं फ्लुइड किंवा फ्लो जो आहे तो आणि सिस्टममधून बाहेर जाणारा फ्लो यांचे हे कसे राहतात? सेम राहतात. ओके, त्यावेळेला आपण त्याला स्टेडी फ्लो म्हणतो. आणि जर समजा दुसरी सिस्टम आहे, याच्यामध्ये 2-3 इनलेट आहेत सपोज असे, हा एक इनलेट, हा दुसरा इनलेट, त्याच्यानंतर इथं एक्झिट आहे, दिस इज एक्झिट and this one is inlet and this one is also another inlet. Okay, so mass enters from the inlet 1 and from inlet 2. How we can take it is, so we have to take it is for summation of m. Okay, if we put dot above that m, त्या एमच्या वरती डोक्यावरती जर डॉट दिला आपण तर त्याचा अर्थ असा होतो फ्लो रेट म्हणजे मास फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम.
समजल्या ह्या गोष्टी महत्वाच्या दोन तुम्हाला? समजलं? इथं बघा m डॉट दिलेला आहे, हे स्टेडी फ्लो साठी असतं. m dot is equal to m1 dot is equal to m2 dot. m2 dot is the mass flow rate at the exit and m1 dot is the mass flow rate at the inlet. ओके, समजलं हे तुम्हाला स्टेडी फ्लो म्हणजे? हॅलो, हा डबल एक सांगू? ठीक आहे, सांगतो एकदा. आता बघा, मास फ्लो रेट म्हणजे एखादी पाईपलाईन घेतात, लिक्विड आपलं वॉटरचं एक्झाम्पल घेतो. इफ सपोज दिस इज द पाईपलाईन, ओके, अँड वॉटर फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राईट साइड. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये सेक्शन 1 ला जेवढं मासचा फ्लो होतं, म्हणजे या ठिकाणी जर मी पाहिलं, ओके, आपली युलेरियन मेथड आहे, ठीक आहे, म्हणजे एका ठिकाणी आपण ऑब्झर्वेशन करतो, मॅक्रोस्कोपिक मध्ये पाहिलं आपण, ठीक आहे. या ठिकाणी जेवढं मास आहे तेवढंच मास जर या ठिकाणी फ्लो होत असेल, सेक्शन सेकंड घेतला मी, तेवढंच मास इथं फ्लो होत असेल तर त्याला स्टेडी फ्लो म्हणतो. त्याच्यानंतर जर मी इथं मध्ये कुठंतरी घेतलं, सपोज 3 पॉइंट आहे हा, या 3 ला पण जर तेवढंच मास फ्लो होत असेल, तेवढंच एका मिनिटामध्ये तिथून किती लिटर पाणी जातं, थोडक्यात इथून समजा एका मिनिटामध्ये 2 लिटर पाणी जात असेल तर या पॉइंटला पण ते किती गेलं पाहिजे, 2 लिटर गेलं पाहिजे. इथं पण किती गेलं पाहिजे, 2 लिटर गेलं पाहिजे. जर अशा प्रकारचा फ्लो होत असेल तर त्याला स्टेडी फ्लो म्हणतो. 2 लिटर वॉटर पर मिनिट. ओके, मग हे कसं दाखवायचं? सो m हा पहिल्या ठिकाणी आपण बघितला आहे m1 डॉट मास फ्लो रेट ऍट सेक्शन 1 is equal to m2 dot mass flow rate at section 2 is equal to m3 dot mass flow rate at section 3. Okay, so if this is steady flow, जर या ठिकाणी हा स्टेडी फ्लो असेल तर या सगळ्यांसाठी आपण काय म्हणतो, इट इज m डॉट. आलं लक्षात तुमच्या स्टेडी फ्लो? Yes, sir. अनस्टेडी म्हणजे कसा असतो? अनस्टेडी म्हणजे या ठिकाणावरून जे येणारं वॉटर आहे, इथं 2 लिटर पर मिनिट असेल तर इथं ते 1.5 असेल, इथं ते सपोज 3 लिटर असेल. ते कशावरती डिपेंड आहे? या पाईपचा डायमीटर वेगळा वेगळा केलेला आहे किंवा त्याच्यावरती अप्लाय करणारे फोर्सेस आहेत, ते वेगळे बाकीचे घटक त्याला कारणीभूत आहे. परंतु जर या ठिकाणी आपला फोकस काय आहे, जर इथून तेवढंच मास फ्लो होत असेल 2 पॉइंट मधून तर त्याला आपण काय म्हणतो, स्टेडी फ्लो. ओके, मग हा स्टेडी फ्लो जो आहे तो याच्यामधून पास होत असताना या ठिकाणी टोटल एनर्जी आपल्याला घ्यावी लागते. टोटल एनर्जी म्हणजे या ठिकाणी आपण क्यू ने दाखवतो. क्यू ऍक्च्युअली हीट ट्रान्सफर साठी आपण आहे, पण आपण सध्या या इक्वेशन साठी क्यू घेतो. सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यू मीन्स इंटरनल एनर्जी, देन प्रेशर PV relation plus kinetic energy plus potential energy. बरोबर आहे? कारण इथं आता फ्लुइड काय व्हायला लागलेलं आहे, फ्लो व्हायला लागलेलं आहे. याच्या अगोदर जे बघितलं आपण त्यावेळेला कसं बघत होतो, स्टेशनरी फ्लुइड होतं याच्यामध्ये. याच्यामध्ये हे जे फ्लुइड आहे हे फ्लो होत नव्हतं, त्याच्यामुळे इथं आपण कायनेटिक एनर्जी, त्या फ्लुइडची कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी कन्सिडर करत नाही. मग याच्यावरून आपल्याला काय इक्वेशन मिळतं, Q मायनस W इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो डेल्टा U. बरोबर आहे? इथपर्यंत समजलं? Yes, sir. ओके. Yes, sir. नाव हे तुम्ही जर स्लाइड वाचत बसला तर तुमचं कन्फ्युजन होत जाईल. तुम्हाला दाखवतो पुढे अजून, असं मला वाटतंय बरं का. सो
erase this. So these are some assumptions written here on the slide. You can read that. What are the assumptions? Following are the assumptions for the steady flow. What are the assumptions? The rate of mass transfer at inlet and exit are equal. It is very important. Rate of mass, it is means it is related with the time. Then second one is the state and energy of the fluid at inlet and exit and in the controlled volume do not change with respect to time. Okay. Then third, the rate of heat transfer and work transfer across the control volume are same. ओके, असं सिस्टम मध्ये असायला पाहिजे. ते ऍक्च्युली थेरॉटिकल आहे. प्रॅक्टिकली इट इज नॉट. वी हॅव टू कंट्रोल सिस्टम. फॉर दॅट वी नीड such type of devices. Okay, so this is steady flow energy equation. If you see, इथं सांगण्यापेक्षा कन्फ्युजन होईल बऱ्यापैकी तुमचं. what we will do, we will check एक कोरं पेज घेऊ आपण, त्याच्यामध्ये लिहितो मी, म्हणजे सगळं सोपं जाईल समजायला. Okay, is it visible? Yes, sir. So this is steady flow energy equation. Steady flow energy equation. See here, I am going to draw here one controlled volume. थोड़ा सा मोटा ड्रॉ कर दो. If suppose this is inlet and this one is the outlet. Okay, हे जे आहे ते काय आहे, कंट्रोल वॉल्यूम आहे आपलं, ज्याच्यामध्ये ज्याला आपण सिस्टीम म्हणून हे डॉटेड लाईन दाखवते ही काय आहे, सिस्टम. ओके, याच्यामध्ये क्यू डॉट एवढी हीट ऍड होते. क्यू डॉट. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये वर्क डन पण होते. इट इज डब्ल्यू डॉट. and if suppose this is section 1 1 and this one is section 2 2, this is section 1 1 and this one is section 2 2. At that point we have m1 dot. m1 dot, which is means what? Can anybody please? Mass flow. Mass flow rate. If it is Mass dot flow rate. at inlet, q is the, we can say here, total energy for the steady flow. Okay, similarly here at the exit we have m2 dot and here it is q. Okay, ही सिस्टम आहे. now this one is the control volume. कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम. याच्यामध्ये जेवढं फ्लुइड आतमध्ये येते तेवढंच काय होतं, इथून बाहेर जाते. ओके, म्हणजे मास कसा येतं, मास बॅलन्स आहे, जी आपण कंटिन्युटी इक्वेशन म्हणतो. जर तुम्ही फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये गेला, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. ओके, डिवायडेड बाय इथं वॉल्यूम पण असते, काय याच्यामध्ये घेतात काय याच्यामध्ये घेत नाही. सो दिस इज कंटिन्युटी इक्वेशन. ते काय आपल्याला नाही, हे म्हणजेच मास बॅलन्स. ओके, आता याच्यामध्ये काय काय नोटेशन आहेत बघू आपण. डायग्राम खालीवर होत नाही की रे. ठीक आहे, झाला का प्रॉब्लेम. So here
इथं लिहतो मी, साईडला लिहितो, परत इरेज करू आपण काय त्याला एवढं. Q dot is equal to rate of heat transfer. This is rate of heat transfer. W dot दिसतोय ना वरचा? Yes, sir. Yes. W dot is the rate of Mass. no Work done. rate of work transfer. Then P is the pressure. Others other value that P is the pressure. If it is for 1 kg, then it is a specific pressure. Then U is the internal energy. Then H, small h is the enthalpy, not enthalpy, because enthalpy means it is the combination of internal energy and PV relation. Then V is the velocity of flowing fluid. Then Z is the, here I have not mentioned Z, with Z दाखवायचा राहिलेला आहे. If suppose this is the datum, so this distance is Z1, and this distance up to outlet, it is Z2. Z2 आणि Z1. Z1 म्हणजे हा एक डाटम आहे, त्याच्यापासूनचं अंतर इनलेटचं किंवा हाईट, आणि Z2 म्हणजे एक्झिटची हाईट. ते कशासाठी लागतं आपल्याला? पोटेन्शियल एनर्जीसाठी लागतं. ओके. नाव Z is the elevation. Z is equal to elevation. ओके, इथपर्यंत समजलं तुम्हाला? Yes, sir. Now I will write on a page दुसरं घ्यायला लागतंय. So you do one thing. ओके, हे पहिल्यांदा लिहून घेऊन डायग्राम काढा आणि मग त्याचं डेरिवेशन पाहू आपण. ठीक आहे, कारण हे इरेज करावं लागतंय. पेज स्क्रोल केले की डायग्राम तसेच राहते, पेज फक्त स्क्रोल होते खाली असते. ओके, राईट डाऊन हेडिंग. Write down heading. Steady flow energy equation. Steady flow energy equation. ब्रॅकेट मध्ये SFEE. SFEE. That write down. Consider a steady flow device. Consider a steady flow device within a control volume. Within a control volume. As shown in figure below. As shown in figure below. Full stop. The
working substance enters the device at section 1-1 and Section 1. section 1-1 and lives at section 2-2 म्हणजे section 2-2. ओके, बिलो दॅट ड्रॉ दिस डायग्राम. त्याच्या खाली ही डायग्राम काढून घ्या कंट्रोल वॉल्यूमची. सिंपल डायग्राम आहे. डायग्राम झाली की मला लगेच सांगा. झालं. सर हे इकडचं पण लिहायचं. लिहू नका, मी सांगतो ते तुम्हाला. फक्त सर डायग्राम Z काढा. लेवल पासून आहे का? हा, ही फक्त डायग्राम ब्लॅक मी केलंय ना, त्याच्या आतमध्ये डायग्राम फक्त काढायची व्यवस्थित. सर हॅलो. झाली? हो. हॅलो सर. Below that, write down let q dot is equal to rate of heat transfer to control volume in joule per second, or watt. On next line, w dot is equal to rate of shaft work done by the fluid in control volume in
joule per second or watt. Stop. Next line, P is equal to pressure in Newton per meter square. U is equal to, small u is equal to internal energy, or you can say specific internal energy. Small u is used for specific internal energy. On next line, H is equal to specific enthalpy. Small h is equal to specific enthalpy. On next line, V is equal to velocity of a fluid. Velocity of a fluid. On next line, Z is equal to elevation above datum. Elevation above datum. Above काय sir? Elevation. Datum, datum, datum. Atom. Datum. DATUM. Datum म्हणजे रेफरन्स लाईन. ही जी रेफरन्स लाईन आहे याला datum म्हणतो आपण. And last one, theta is equal to, it is not Q actually, we take it as theta. Q नको आपल्याला इथे, theta घेऊ आपल्याला. Here is also a theta. Theta is equal to total energy of a fluid. Total energy of a fluid. ओके झालं. आता पुढं बघा, मी हे इरेज करतो. Now, energy balance in control volume. Energy balance. Q dot minus W dot is equal to summation of M2 dot theta 2 minus summation of M1 dot theta 1. Okay, it is the energy balance. जेवढी एनर्जी इनलेटला आहे तेवढी आउटलेटला आहे. जो काही त्याच्यामध्ये चेंज झाला असेल तो समेशन मध्ये. समेशन कशासाठी आहे तर समेशन याच्यासाठी आहे की सपोज इथं कंट्रोल व्हॉल्यूम आहे, तर इथून एक इनलेट आहे, इथून एक इनलेट आहे, त्याच्यानंतर आउटलेट, इकडे एक आउटलेट आहे, इकडे एक आउटलेट आहे. ओके, तर या सगळ्यांचं एकत्र जे घेतो आपण ते मास फ्लो रेट घेतो, तो समेशन ने घेतो. समेशन M1 डॉट, आणि हे जे आउटलेट आहे त्याला समेशन M2 डॉट. ठीक आहे.
कळलं? हे समेशन कशासाठी आहे? जर त्या कंट्रोल व्हॉल्यूम मध्ये एकापेक्षा जास्त जर इनलेट असतील, 1 2 3 4 5 असतील, तर त्यासाठी टोटल त्याचा मास फ्लो रेट काय आहे इनलेटचा, तर त्याच्यासाठी आपण समेशन घेऊ. बट इन अवर डायग्राम, पण आपल्या डायग्राम मध्ये कसं आहे, एकच इनलेट आहे आणि एकच आउटलेट आहे, बरोबर आहे. म्हणून फॉर सिंगल इनलेट अँड आउटलेट, फॉर सिंगल inlet and outlet, we can take here Q dot minus W dot is equal to M2 dot theta 2 minus M1 dot theta 1. बरोबर आहे का? हे समजलं मी काय केलं इथं? येस सर. ज्या वेळेला एक पेक्षा जास्त इनलेट असतील तर त्या सगळ्यांचे आपण समेशन घेत असतो, बेरीज घेत असतो. पण आपली जी डायग्राम आहे त्याच्यामध्ये जर बघितलं तर एकच इनलेट आहे आणि एकच आउटलेट आहे, म्हणून समेशन घ्यायची गरज नाही. दिस इज द ॲट आउटलेट M2 डॉट थिटा 2 हे आउटलेटचं आहे आणि M1 डॉट थिटा 1 हे इनलेटसाठी आहे. ओके, एवढे दोनच आहेत आपल्याकडे, इनलेट आणि आउटलेट. बट theta is equal to, it is a total energy, so theta is equal to U plus PV plus kinetic energy. Kinetic energy म्हणजे V square divided by 2 plus ZG. ZG is the potential energy. ZG is the potential energy. Therefore, Q dot minus W dot is equal to M2 dot into the bracket U2, theta 2 आहे म्हणून U2 झाला त्याचा, बरोबर आहे, प्लस T2 V2 प्लस V2 square by 2 प्लस Z2G, बरोबर आहे. समजलं का हे? येस सर. मायनस, आता फक्त ह्या थिटाची व्हॅल्यू, थिटा 2 ची व्हॅल्यू मी इथे ठेवली, M2 डॉट आहे असं आहे, मायनस हे मायनस चिन्ह इथलं, M1 डॉट, आता इंटू ब्रॅकेट काय येईल, U1 प्लस P1 V1 प्लस V1 square divided by 2 plus Z1G. बरोबर आहे का? बघा हे समजलं का? हे येस सर. स्पेस कमी असल्यामुळे मी सगळ्या स्टेप्स काय लिहिता येत नाहीत मला इथं, तरी पण तुम्हाला समजलं असेल तर लगेच सांगत जावा, समजलं म्हणून आपण पुढे जाऊ. छोटंसं सोपं आहे एक्झाम्पल. हे जर तुम्हाला मी स्लाइड वरती दाखवलं असतं तर जास्त कन्फ्युजन वाढलं असतं. हे सगळं आपण सुटसुटीत लिहित चाललोय, त्याच्यामुळे स्टेप बाय स्टेप तुमच्या लक्षात येत आहे. ठीक आहे. सो हिअर बट once again, but for steady flow, आपण काय म्हणतोय, हा फ्लो कसा आहे, स्टेडी आहे. फॉर स्टेडी फ्लो
m dot is equal to m1 dot is equal to m2 डॉट. हे बरोबर आहे का? पहिल्यांदाच Yes. आपण बघितलं, ज्यावेळेला स्टेडी फ्लो असतो त्यावेळेला प्रत्येक सेक्शनला काय असतो, फ्लो सेम असतो किंवा त्या ठिकाणी मास फ्लो काय केवढा होत असतो तेवढाच होत असतो. ओके, स्टेडी फ्लोच्या ठिकाणी. म्हणून मी याचा वापर करून इथे इक्वेशन हे m1 आणि m2 हे काय असतील मग आता कॉमन काढू शकतो मी बाजूला. बरोबर आहे. देअरफॉर q डॉट minus w dot is equal to, now I am writing here it as m dot. m1 आणि m2 च्या ऐवजी फक्त m डॉट लिहितो आणि ह्या ज्या टर्म आहे ते आता थोडेसे डायरेक्टली लिहितो. बघा तुमच्या समजतायत का, लक्षात येतात का? हे मायनस मी आज जर मल्टिप्लाय केलं आणि ज्या त्या टर्म एकमेकाबरोबर रिलेट केल्या म्हणजे इंटरनल एनर्जी एकत्र घेतली, प्रेशर व्हॉल्यूम एकत्र घेतलं, कायनेटिक एनर्जी एकत्र घेतली, इनलेटची आणि आउटलेटची, तर असं येऊ शकतंय का बघा. U2 minus U1. यस करेक्ट, व्हेरी गुड. U2 minus U1 plus P2 E2 minus P1 V1. P2 minus minus P1 plus V1. V square by 2 minus V1 square by 2. Yeah, correct. Plus V2 square by 2 minus V1 square by 2 plus Z2G minus Z1G. ओके, त्याच्यामधलं पण जी आपण कॉमन काढू शकतो बाजूला. Z2 minus टू मायनस Z1 Minus Z2 minus Z1 into G. जी. म्हणजे जी साठी उगा स्टेप कशाला वाढवायला, तर लिहायचं वेळ जातो एक तर. ठीक आहे, हेच टर्म समजली का तुम्हाला? Yes. हा, मग हे टर्म म्हणजे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आहे. इफ वी डिवाइड मास ऑन बोथ साइड, divide mass flow rate on both side, divide m dot on both side. So what will be here? Q dot divided by Minus W dot upon m dot minus w dot W dot upon divided M by dot m dot M is equal to is equal to m ला m dot ला m dot कॅन्सल होईल. cancel ही पुढची टर्म आहे ती ऍज इट इज राहील. बरोबर आहे का? Yes sir. Yes. यालाच आपण दुसऱ्या पण लँग्वेज मध्ये लिहू शकतो, ते म्हणजे u2 dot u2 minus u1 plus p2 v2 minus p1 v1. This term is nothing but this one is the enthalpy. एवढी टर्म म्हणजे काय आहे? एन्थाल्पी आहे. We know that enthalpy H is equal to U plus Delta no it is W. PV. U plus PV. बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याचशा सिस्टम मध्ये इंटरनल एनर्जी आणि प्रेशर व्हॉल्यूम रिलेशन्स हे असतात 99% याच्यामध्ये. मग त्या दोन्हीसाठी आपण जी कॉमन टर्म घेतो त्याला आपण एन्थाल्पी म्हणतो. ओके, मग त्याचा जर वापर केला तर मी इथं लिहू शकतो बघा, त्या दोन्हीसाठी मी लिहितो इथं H2 minus H1 बरोबर प्लस V2 square minus V1 square minus V1 square by 2 divided by 2 plus हे मग बाकीचं आहे Z2 minus Z1 into G. समजलं? और हे Q डॉट डिवायडेड बाय M डॉट आहे ना, त्यासाठी स्मॉल q पण लिहिला जातो मोठी टर्म छोटी करण्यासाठी आणि मायनस स्मॉल w लिहिला जातो. ओके, मग या q चा अर्थ काय? रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ मास ट्रान्सफर. बरोबर आहे का? बघा मी काय म्हणतोय, रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ मास ट्रान्सफर. ओके,
and here the remaining term is as it is. समजलं डेरिवेशन? हॅलो सर. हा हा यस. सर ते H2 मायनस सांगा. H2 मायनस हॅलो ह्याच्या पुढं काय आहे? H2 मायनस H1 आहे ते. दिस इज H1 प्लस ही कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी. फक्त या ही जी टर्म आहे इथली U आणि PV याच्यासाठी मी एन्थाल्पी घेतली. हॅलो सर. हा यस. शेवटची स्टेप सांगा की. ही क्यू डॉटची का? स्मॉल क्यू लिहिलेलं ते. डिवाइड एम ऑन बोथ साइड. आज नाही सांगितलं. डिवाइड एम डॉट ऑन बोथ साइड म्हणजे दोन्ही बाजूला एम डॉट ने डिवाइड केलं. ओके. मग या बाजूला एम डॉट ने डिवाइड केल्यानंतर क्यू डॉट डिवाइडेड बाय एम डॉट आला मायनस डब्ल्यू डॉट डिवाइडेड बाय एम डॉट आला इज इक्वल टू एम डॉट डिवाइडेड बाय एम डॉट. काय येईल? 1 येईल. मग इथं 1 आला तो आणि रिमेनिंग टर्म आहे अशी लिहिली मी. आणि ती लिहिताना जागा कमी असल्यामुळं मी काय केलं, हे U2 मायनस U1 प्लस P2 V2 मायनस P1 V1 आहे त्याच्याऐवजी एन्थाल्पी पुट केली. तिथं चेंज कायच केलं नाही, फक्त त्याच्याऐवजी एन्थाल्पी पुट केली. मग ती कशी आली? H2 मायनस H1 प्लस ही कायनेटिक एनर्जी ॲज इट इज V2 स्क्वेअर मायनस V1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 प्लस Z2 मायनस Z1 इंटू G. ओके. हेच इक्वेशन आपण कसं लिहू शकतो? Q स्मॉल q मायनस स्मॉल w इज इक्वल टू पुढची राईट साइडची टर्म ॲज इट इज असं आपण शॉर्ट मध्ये याला लिहू शकतो. ओके. इट इज इन जूल पर केजी. जूल पर केजी. जूल पर केजी का डिवाइडेड बाय आपण मास केलेला आहे. समजले? येस सर. ओके. सो राइट डाउन दिस डेरिवेशन. दिसतंय ना सगळ्यांना? काही डाऊट आला कुठं विचारा, दिसत नसेल तर विचारा लगेच मला. हे डेरिवेशन आहे याच्यावरती मोठे मोठे प्रॉब्लेम्स आहेत 8 मार्कांचे 6 मार्क 8 मार्क. परंतु ते आता मला वाटतं MCQ होत असल्यामुळे त्याच्यावरती प्रॉब्लेम विचारतील असं वाटत नाही, कारण तेवढं ते सोयीस्कर नाही. पण डेरिवेशन मधला एखादा पॉईंट विचारू शकतील किंवा आपल्याला माहित असावं म्हणून हे डेरिवेशन मी घेतलेलं आहे. स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हे जर व्यवस्थित मांडणी केली तर एक पेज तरी कमीत कमी एक पेज एक पान म्हणजे पुढे आणि पाठीमागे डायग्राम सेट धरलं तर होऊ शकतं. पण बऱ्याचशा स्टेप्स मी काय केलं डायरेक्ट घेतल्यात. तुम्ही हुशार विद्यार्थी आहात असं मला कळालंय, त्याच्यामुळे बऱ्याचशा स्टेप्स मी डायरेक्ट घेतल्या त्या तुम्हाला समजतील असं मला वाटतं आणि त्या तुम्हाला समजल्या पण. हे जर डेरिवेशन मी तुम्हाला स्लाइड वरचं दाखवलं असतं तर तुम्हाला समजलं नसतं किंवा कन्फ्युजन जास्त झाला. सगळ्यांचं म्हणत नाही मी. तोपर्यंत मी अटेंडन्स घेतो. अटेंडन्स पण द्या साइड बाय साइड. ओके. रोल नंबर 1. प्रेझेंट सर. रोल नंबर 2. कुलकर्णी सरांनी घेतले का तुमचे अटेंडन्स? नाही घेतले. ठीक आहे. रोल नंबर 3. प्रेझेंट सर. 4. 4 आहे का? हो सर. ओके. 5. रोल नंबर 5. ओके. 6. यस सर. 7.
Present, sir. 8, Present, sir. 9. Roll number 9, Dinesh Jadhav. 10, Present, sir. 11, Present, sir. 12, Yes, sir. 13, Present, sir. 14, 1 4, absent. 15, 15 absent. 16, 16 absent. 17, Present, sir. 18, 18 absent. 19, Present, sir. 20, Yes, sir. 21, 21 absent. Yes, sir. आएगा 21, ठीक है. Yes, sir. 22, Yes, sir. 23, Yes, sir. 24, Yes, sir. 25, Present, sir. 26, Yes, sir. 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, Yes, sir. 31, Present, sir. 32, 32 absent. 33, Yes, sir. 34, Present, sir. 35, 35 absent. 36, 36 absent. 37, Present, sir. 38, 38 absent. 39, Present, sir. 40, Yes, sir. 41, 41 absent. 42, 42 absent. 43, Yes, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, 46 absent. 47, Present, sir. 48, Yes, sir. 49, Yes, sir. 50, Yes, sir. 51, 51 absent. 52, Yes, sir. 53, Present, sir. 54, Yes, sir. 55, Yes, sir. 56, Yes, sir. 57, Yes, sir. 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, 60 absent. 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66, 66 absent. 67, Present, sir.
68 माइक चालू होत नाही. ओके, अभिषेक यादव. हॅलो सर. हा, झाला का 14 प्रेझेंट आहे सर. डिस्कनेक्ट झालं. डिस्कनेक्ट झालता काय? हॅलो सर. हा, यस. 66 प्रेझेंट आहे सर. 66 कोण आहे? 66 ऋतुराज. हा सर 18 पण प्रेझेंट आहे. 16 प्रेझेंट आहे. 16 आणि 18. 16. तुम्ही कुठं करायला लागला? मिरवणुकीत आहे काय? ओके, so roll number 15, 32, 35, 36, 38, 41, 42, 46, 51 and 60. Okay, these are the absent roll number. झालं डेरिवेशन लिहून? Yes, sir. So today 5 minutes remaining. So today we will stop here. And तो काय ते तुम्हाला डाटा दिलेला आहे वर्कशॉपचा लिहायचा. तो लिहिताय ना? जर लिहित नसाल तर तो लिहिण्यासाठी स्टार्ट करा. लिहून टाका लगेच सगळं. त्याला तुम्हाला हा सर वर्कशॉपचे कुठे दिलेत पीडीएफ? वर्कशॉपचे दिले नाहीत का तुम्हाला काय लिहायला? नाही. डायरी मध्ये तुम्हाला काहीतरी दिले वाटतं मटेरियल. नाही अजून काय नाही आलं. सर या डायरी मध्ये आहे. डायरी मध्ये आहे सर. हा, मग डायरी मध्ये जे आहे ना तेच लिहायचं वाटतं. हा सर वेगळ्या मध्ये लिहायचं का? हा, बरं, ते जुदळे सरांना देतो मी, ते तुम्हाला सांगतील व्यवस्थित कुठं लिहायचं. त्यांना माहित असेल कुठं लिहायचं. विचार त्यांना बघा की ते ठेवा आता. Hello. Yes, sir. Any problem related to workshop practice? Workshop practice बद्दल काय प्रॉब्लेम आहे का तुम्हाला लिहिण्यासाठी? हॅलो. सर वेगळ्या नोटबुक मध्ये लिहायचंय का? दिवसात असते काय? हा, ते तुम्हाला सांगितलं की पाठीमागच्या वेळेस मी काल कधी सरांच्या लेक्चरच्या वेळेस मी सांगितलं तुम्हाला जे काय वर्कशॉप टीचिंग डायरी TF डिव्हिजन होती. DCI. ओके, ते जे तुम्हाला टीचिंग डायरी तुम्हाला सेंड केलेली आहे त्यामध्ये एक वर्कशॉप नावाचं फोल्डर क्रिएट केलेलं आहे. त्या वर्कशॉप नावाच्या टॅबमध्ये तुम्हाला जे काय राईटअप मटेरियल आहे तुमचं वर्कशॉपचं असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 हे 4 असाइनमेंट तुम्हाला सेंड केलेले आहेत त्या टीचिंग डायरीमध्ये. ते तुम्ही काय करा, पहिली असाइनमेंट जे असेल ते चेक करा रिलेटेड टू युअर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट. इलेक्ट्रॉनिक बद्दल ती तुमचे वर्कशॉप प्रॅक्टिसचे असाइनमेंट आहे ते तुम्ही राईटअप कंप्लीट करा आणि त्याबद्दल सबमिशन लिंकही पाठवलेली त्यामध्ये ते तुम्हाला सबमिट करायचं. सर राईटअप नॉर्मल नोटबुक मध्ये करायचे ना? राईटअप हे तुम्ही लूज पेजेस वरती करू शकता किंवा एखादी नोटबुक प्रिपेअर करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही त्याच्यात. कधीपर्यंत द्यायची सर? हा, कधीपर्यंत सबमिट करायचं? सर 3च आहेत असाइनमेंट. ती जी काही थर्ड असाइनमेंट आहे त्यामध्ये 2 आहेत. आपले जे मेकॅनिकलचे आहेत ना त्यामध्ये 2 आहेत. फक्त कॉम्प्युटरचे अजून 2 तुम्हाला देणं बाकी आहे ते असाइनमेंट. म्हणजे टोटल 6 असाइनमेंट आपल्याला वर्कशॉपच्या कंप्लीट करायचे. त्यातले तुम्हाला पहिली असाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकचे, दुसरी इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड असेल, थर्ड मेकॅनिकल रिलेटेड 2 असाइनमेंट एकाच PDF फाईलमध्ये आहेत. तुम्हाला त्या ठिकाणी 3च दिसत असतील. हा सर. बरोबर आहे? हा. मी इथं स्क्रीन शेअर केली. स्क्रीन शेअर करा. स्टॉप करा की स्टॉप करा. ओपन करा अगोदर ते. हा, हे विजिबल आहे का तुम्हाला सगळ्यांना टीचिंग डायरी? येस सर. Yes, sir. हा, ह्यामध्ये ह्या टॅबमध्ये वर्कशॉप टॅबमध्ये फर्स्ट वन इज द सिलेबस. हा सिलेबस आहे.
त्याचं स्टडी मटेरियल तुम्हाला PDF मध्ये तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर सेकंड रिपोर्ट रायटिंग नंबर 1 फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग डोमेन. ओके, यामध्ये तुम्हाला पहिली तुमची असाइनमेंट असेल. सेकंड अगेन इट इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंग डोमेन. ओके, इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड तुमची दुसरी असाइनमेंट असेल. आणि थर्ड वन मेकॅनिकल डोमेन. ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर 2 असाइनमेंट आहेत. टोटल असे 4 तुम्हाला सेंड केलेले आहेत. दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1. इट इज रिलेटेड टू वेल्डिंग. वेल्डिंग बद्दल पहिला एक्सपेरिमेंट आहे. आणि सेकंड इट इज रिलेटेड टू युअर मशीन टूल. ओके, सेंटर लेथ. ऑलरेडी दिस पार्ट इज कवर्ड इन युअर सिलेबस. सिलेबसमध्ये तुमचं झालेलं आहे BME मध्ये सेंटर लेथ, मेन पार्ट, त्याचे फंक्शनिंग. ओके, दिस वन इज युअर सेकंड असाइनमेंट. लेक्चर घेऊ का? हे 2 प्लस इलेक्ट्रॉनिक डोमेन मध्ये 2 असे टोटल 4 असतील. 2 ते 4 एक पार्ट राहिलेले तो म्हणजे कॉम्प्युटर डोमेन मधला. कॉम्प्युटर डोमेन मधले 2 असाइनमेंट असतील. ओके, दिस विल कंप्लीट युअर 6 असाइनमेंट. डायग्राम काढायचं का? हा, डायग्राम ड्रॉ करा की फ्री हँड किंवा तुमच्याकडे जे इन्स्ट्रुमेंट असतील त्या साइन तुम्ही ते ड्रॉ करू शकता. सर सबमिट कोणत्या सबमिशन टॅबवर कुठं करायचं? करायचं? काय म्हणतोय, मला आवाज येत नाही तुमचा. सबमिट कोठे करायचं? सबमिशन लिंक तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे तिथं मॅडमने. एक मिनिट, या ठिकाणी कोणत्या सब्जेक्टला? आपले एक मिनिट इथं मॅडमने इंजिनिअरिंग. Okay, I will provide here one more link related to submission of our workshop. इथं तुम्ही बघू शकता हे सबमिशन लिंक आहे सगळ्या तुमच्या सब्जेक्टच्या. शेवटी 11 नंबर क्रिएटिव्हिटी अँड डिझाईन थिंकिंग आणि 12 नंबरला मी तुमची अजून एक लिंक क्रिएट करेल. इट इज रिलेटेड टू युअर वर्कशॉप. ओके, लक्षात येते सगळ्यांना काय म्हणतात? आणि हे तुम्ही मॅक्झिमम लास्ट डेट कधीपर्यंत कंप्लीट करू शकता तुम्ही हे? अप टू 12 तारखेपर्यंत कंप्लीट करू शकता का सगळे का सर? सगळ्या सब्जेक्टच्या का? आपले वर्कशॉपचे कधीपर्यंत कंप्लीट करू शकता हे 4? हॅलो सर, टीचिंग डायरी मध्ये सगळे सब्जेक्ट नाहीत दिसत आहे. तुम्हाला वर्कशॉप दिसत नाही? टेस्ट दिसतोय सर. त्यामध्ये